लेजिस्लेचर यो विभिन्न तरिकाले चाहिँ you can have. That's why यो एउटा whole government one very important part assembly र यो एसेम्ब्ली एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिसियरी यो तिनवटा कुरा चाहिँ इन्टरलिङ्क हुन्छ र गभर्मेन्टभित्र हामीले यो तिनटै कुरालाई एज द अर्गान अफ द गभर्मेन्ट देन यो तिनवटा चाहिँ आर इन्टर रिलेटेड अनि यो तिनवटा बिचमा चाहिँ पावर सेयर्ड भएको हुन्छ सेपरेसन भएको हुन्छ र त्यो सेपरेटेड पावरहरूलाई चाहिँ एउटा बडीले अर्को बडीलाई kind of check and balance is what extends to each other, or one body checks and balances to another body. Another body also checks and balances to another. So that in this way, assembly checks and balances to executive body as well, and assembly checks and balances to judiciary also, and also judiciary checks and balances both executive and the assembly, and executive also checks and balances with judiciary and the just in this way, such interchangeable action is taken place in governing process or the sarkar chalaउने process the you process like generally known as the separation of power, right? Separation of power to you र यो separation को power भित्र assembly एउटा पोजिसनमा रहेको हुन्छ here you can see, right? This concept of separation of power was generally developed by Montesquieu, very popular political philosopher of 18th century, French political philosopher. His main contribution in political science is separation of powers. यो भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सरकारको अर्गानलाई डिक्टेटरसिप हुन नदिने है एउटाले अर्को डिक्टेटरसिप भयो भने अर्कोलाई कन्ट्रोल गर्ने र उसको पावरलाई चेक ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ अर्को कुनै एउटा अर्गान चाहिँ के अरे डिक्टेटरसिप भयो भने अर्कोले फेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सिस्टम चाहिँ त्यस सेपरेसन अफ पावरको डक्ट्रिनले एडभोकेट गर्छ. So this principle of separation of power is to know as each of the three functions of the government. That means legislation means assembly ko काम, and executive को काम हैन implementation गर्ने, and adjudication means judiciary को काम should be entrusted to as the separate branch of government. यो तीनटाको चाहिँ दस प्रकारको फरक फरक गर्नुपर्छ. त्यसमध्ये one important part assembly को चाहिँ हामी आज कुरा गर्छौँ है. Now the assembly or the parliament or the legislature, right? To know further more about this, you can define as parliament's meaning, or to know the parliament or the assembly, we should know it is a place where people come together, right? Or the representative of the people come together, are associated with the representation or the popular. यो चाहिँ एउटा पपुलर गभर्नमेन्टको फर्म हो किनभने यहाँ चाहिँ पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ आर इलेक्टेड एन्ड दोज इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स आर एसोसिएटेड अर कम टुगेदर फर मेकिङ रुल्स रेगुलेसन्स फर डेमोक्रेटिक रुलिङ सिस्टम इन स्टेट. सो जनरली इट इज नन एज द फ्रेन्च ट्रेडिसन हो पनि भन्ने गर्छ. सो बिगिनिङ प्र्याक्टिस अफ द एसेम्ब्ली स्टार्टेड फ्रम द फ्रेन्च political system, but now it is very popular in globally, right? Every state parliament. So it is a key government mechanism, machinery, right? Government a key machinery of course, and one sense my key on that is basically in the sense of national debating. Right? You have the chamber or the platform where the national debate takes place. Right? Public forum हो यो चाहिँ एउटा public forum. How it is public forum? It is the forum of the representatives of the people. That's why it is the public where the issues and the agendas of the people are taken there as the official agenda and discussed. Right? And where government policies and the major issues are
openly discussed, analyzed, and the better one is selected as the state policy. Um, then, so it is composed, it is the composition of the lay politicians. Lay politician means purely politicians, होइन, not by the bureaucrats. Bureaucratsहरू जस्तो पुरा अफिसियली ट्रेन्ड भएका मान्छेहरूको चाहिँ होइन, एकदमै पोलिटिसियनहरू जो चाहिँ पोलिटिकली रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्टेड भएर पुग्नेहरूको एउटा बडी हो है. दिस इज नट द बडी अफ दोज officials who are trained like the bureaucrats. ब्युरोक्राट्सहरू जस्तो होइन, पुरा चाहिँ फाइनेन्सियली एक्सपर्ट हुने और दि प्रशासन कसरी चलाउने भन्ने एक्सपर्ट हुने जस्ताहरू सबै हुन्छन् भन्ने हुन्न. कोही हुन्छन् त्यसमा, among them some may be very brilliant in different areas, but all men are. That's why they are generally defined as the lay politicians, or political men. So it is a formal law-making body, right? And the laws are shaped here formally, right? That means यहाँबाट कन्स्टिट्युसन बन्छ, ल बन्छ है, डिफ्रेन्ट कानुन्सहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने अनि त्यसमा डिबेट गर्ने अनि चाहिँ पिपलको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफल गरेर इमान्दारिताका साथ चाहिँ देश चलाउनको लागि कानुन चाहिँ यो के where gather the people of representative, right? यो पिपलहरूको प्रतिनिधिहरू रिप्रेजेन्ट भेला हुने भन्ने कुरा अफकोर्स होइन. यसमा चाहिँ हामी प्रतिनिधि फेडरल पार्लियामेन्टको कुरा गर्ने हो भने फेडरल पार्लियामेन्टमा हाम्रो 275जना सांसदहरू चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको छौँ तल्लो हाउसमा, लोवर हाउसमा. अनि फेरि अप्पर हाउसमा चाहिँ हामीले 59जना चाहिँ political representative people. Especially saying totally you can see 375 plus 59 Garuda 330 ko maybe representative your parliament by parliament legislature of Nepal right? So it is called in different countries different terminologies they use for like the Congress, the USA you assembly like called as Congress. You can see the French National Assembly. Basically, House of Representatives in Japan, Parliament in Singapore, Congress of Deputies in Spain, Parliament in Nepal. Nepal, also you can say the Federal Parliament. Nepal, Federal Parliament. You Constitution को Article 83 मा it has been provided. र यहाँसम्म हामीले कुरा गर्दा एसेम्ब्ली और द पार्लियामेन्ट चाहिँ जनताको रिप्रेजेन्टेटिभहरू छलफल गर्ने ठाउँ, पोलिसी बनाउने ठाउँ, एकदमै राम्रो ठाउँ भनेर हामीले कुरा गर्यौँ. बट समटाइम्स क्यान क्रिटिकल्ली अब्जर्भ दिस होइन, यसको पोजिटिभ पार्ट मात्रै अब्जर्भ गर्ने होइन, some negative parts have been taken. Yeah, last point I have given here, but one weakened parliament may be mere talk shop, or somewhere called as a light tea shop, like little more than time, discussion more is. That means even कहिलेकाहीँ यो चाहिँ के हुन सक्छ भने एसेम्ब्ली काम नलाग्छ गर्ने एउटा सामान्य फलो मात्रै बन्न सक्छ. रियली पिपलहरूको र स्टेटको बेनिफिटमा चाहिँ पोलिसीहरू नबनाउन सक्छ या रुलरको मात्रै बेनिफिटमा पनि बनाउन सक्ने सम्भावना. त्यसै दिस इज द क्रिटिक हो, नेगेटिभ पार्ट चाहिँ यो हेर्न सक्छ. वी शुड बी अवेयर अन दिस इस्यु अल्सो. सो पार्लियामेन्ट सबै चाहिँ सिन्सियरली काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ पिपलहरूले र अरू मान्छेहरूले. एन्ड देन उनीहरूलाई के पनि गर्नुपर्छ, अलवेज उनीहरूलाई चाहिँ अवेर पनि गराउनु. So you see here the parliament saying who is structure based duita types. Duita saying this is like the with two assemblies. Duita assemblies. You can see in Nepal, for example, it is National Assembly, National Assembly, and SDO saying House of Representatives. House of Representative ma कति representation अनि
National Assembly मा कति represents छन्? Do you have any idea? Any can you say? Hmm? Hello? सबै भागिसक्या हो क्या हो? Are you there? Hearing me? Hello? Yes, sir. Yes. Okay, tell me, House of Representative, how many representatives do we have? And in National Assembly, how many? No idea? You can see here, but still you are not seeing. यहीँ छ त देखिया छैन? सबैले ओपन गरेर धेरै मान्छे भाग्ने हो कि क्या? You can see this Nepal's federal parliament, है पार्लियामेन्टमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कति रहेछन्? 275 and National Assembly मा 59 representatives हुन्. National Assembly मा 59 representatives हुन्छन् and यहाँ चाहिँ हाम्रो House of Representatives 275 total यो total को common form चाहिँ parliament है or the legislature or the assembly है. And then यो चाहिँ यसलाई यसरी दुईवटा फरक फरक यसमा चेयरम्यान फरक हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ स्पिकर हुन्छ, यसमा चेयरम्यान हुन्छ, फरक फरक लिडर्सहरु सहित यसमा चाहिँ कम्पोजिसन यसको फरक हुन्छ. That's why it is called यो दुईटा खालको फरक फरक एसेम्ब्ली भएकोलाई it is called as the bicameral or the chamber based चाहिँ assembly भन्छ है. This type of assembly is called is the bicameral assembly or the bicameral parliament. Parliament with bicameralism and the other two chambers भएको two houses पनि भन्छ है. यो खालको two houses not only in Nepal, USA मा पनि House of Congress, House of Representative and the Congress गरेर Congress को House of Representative and Senate गरेर दुईवटा चाहिँ फरक फरक. त्यसैगरी नेशनल स्टेट भन्दा चाहिँ उसमा यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड हाउस अफ काउन्सिल भनेर यसरी यो फरक फरक कन्ट्रिजहरुमा फरक फरक नेमहरु हुन्छन्. अल्दो you can see one type of the parliament or the one type of this assembly is in bicameral model or the with two chambers, okay? Like, and another one type of this assembly is unicameral, just opposite to this bicameral. The unicameral assembly you can find that has only one chamber or the only one house or the single house or the single chamber, right? Like this example of this China, right? People's Republic of China, it has only one assembly. Like Nepal जस्तो, India जस्तो दुईटा assembly यसरी फरक फरक assembly छैन, हुन्न. जस्तो यो चाहिँ एउटै assembly हो, चाइनाको People's Congress of China भन्छ त्यो assembly को नाम, right? And there 2,980 members are in that assembly मा. यति ठुलो assembly हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटै छ. सो यसलाई दुईटा पनि बनाउन सक्ने हो, तर constitutional provision of China provided हैन this model एउटै चाहिँ हाउस को बनायो. जनरली यो कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरुले दुईटा हाउस बनाउँदैनन्, एउटै हाउस बनाउँछ र त्यो पनि हो यसको इम्प्याक्ट चाइनाको. Then so it is called as the unicameral or the single chamber or the one chamber state. Just like not only in China, you can see there Egypt, Turkey, अनि हाम्रै नेपालको पनि constituent assembly चाहिँ यो single houses को थियो. यसरी different countries many examples. So the term legislature, parliament, or the assembly, or that you can say when you talk about the parliament or the assembly, you think that term. This is the structure or the type of the assembly. These are also the same points. Now let's come into the functions of the assembly.
सो यो एसेम्ब्लीले के काम गर्छ त है? This assembly's function are many, right? Many assemblies many works also. This much you can see the rule or the work of the assembly. You can uh, know as one work of the legislation. Work of the legislation means the work of law making, rule making. Another one is the working or the role of it is the representation. Representation भनेको चाहिँ पिपलको भोइसलाई represent गर्ने. To represent the voices of people. That means to bring the people's agenda to make the law in parliament. कानुन बनाउनको लागि जनताको लागि के कुरा आवश्यकता छ त्यो कुरालाई हेरेर पिपललाई represent गर्ने. Another one is saying security and the oversight. What scrutiny and oversight. Scrutiny भनेको चाहिँ के भने यो पिपललाई रिप्रेजेन्ट गरेर पिपलका भोइसेसहरू चाहिँ मेनी एङ्गल्सबाट मेनी टाइप्सका भोइसहरू आउँछ है। यसमा चाहिँ सयौँ एजेन्डाहरू हुन्छ। जस्तो 275 300 रिप्रेजेन्टेटिभहरूले एउटा एउटा मात्र एजेन्डा ल्यायो भने पनि 300 वटा एजेन्डा हुन्छ। Among those agendas, all agenda may not be equally important for the state in India. That's why among those all agendas, which is the best that should be chosen for the policy. So त्यो कुरालाई त्यसरी त्यो चुज गरेर लिमिटेड स्पेसिफिक पोलिसीहरूलाई चुज गर्ने छलफलबाट पारित गर्ने कुरा चाहिँ काइन्ड अफ प्रोसेस अफ स्क्रुटिनाइजेसन एन्ड यो स्क्रुटिनाइजेसन गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने ओभरसाइट हुन्छ। यो ओभरसाइट मिन्स चाहिँ कहिलेकाहीँ यो डोमिनेन्ट पार्टीहरूले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ एजेन्डाहरूलाई पारित गर्न सक्छ र यस्तो कुरा चाहिँ त्यति पोजिटिभ होइन। तर जस्तो चाइनामा चाइनिज पार्टीले नै त्यसलाई डोमिनेन्टली रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब नेपालमा पनि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीमा जे डिसिजन गरेर ल्याउँछ त्यो कुरा नै यो एसेम्ब्लीमा चाहिँ पारित गर्ने सम्भावना धेरै छ है। त्यसमा छलफल भएर अझ पार्टीले डिसिजन गरेको भन्दा पनि अर्को उत्तम कुरा आयो भने त्यसलाई एडप्ट गर्ने भन्ने सम्भावना कम छ। त्यसो यो ओभरसाइट भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ड्रब्याक जस्तो हो, पोजिटिभ कुरा होइन। तर तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हुन्छ पार्लियामेन्टमा कहिले त्यो स्क्रुटिनाइज गर्ने भने जस्तो यो काम हो हैन। देन यो another one is political recruitment and then political recruitment means here all the members, how many members are elected here, those all are from the politically and from the political party, right? As a candidate of the people, they in process they enter in process through the politics. That's why it is a political recruitment. यो पोलिटिकल पार्टीको प्रोसेसबाट चाहिँ स्टेट रुलिङमा रिक्रुट हुने प्लेस हो। त्यो काम यहाँबाट हुन्छ। एन्ड ट्रेनिङ मिन्स डिफ्रेन्ट टाइप अफ नलेजेसहरू ट्रेनिङ्सहरू पनि त्यहाँ चाहिँ प्राप्त हुन्छ। when they come into the assembly they can get such different training। जब उनीहरू मिटिङमा बस्छन् त्यसमा उनीहरूले 3 मिनट्समा आफ्नो सबै कुराहरू बोलिसक्नुपर्ने हुन्छ। 6 मिनट्समा हुन्छ हैन। त्यो टाइम ड्युरेसनभित्र बोल्ने कुराको ट्रेनिङ हुन सक्ला। और दे क्यान गेट प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ्स एज वेल हैन। त्यहाँ चाहिँ चेयरम्यान भएर चलाउँदा त्यहाँबाट चाहिँ सेक्रेटरिएट भएर चलाउँदा एज अ मेम्बरको रूपमा चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू सेट गर्दा डिस्कस गर्दा यस्तै कुराहरू चाहिँ दे क्यान वाट ट्रेन हैन प्र्याक्टिकली गर्दा गर्दै उनीहरू ट्रेनिङ एज वेल। देन लेजिटिमेसी हैन। यसले चाहिँ वर्क अफ द लेजिटिमेसी यहाँ जति पनि पोलिसी डिस्कसन हुन्छ र छलफल हुन्छ र पास हुन्छ तिनीहरू चाहिँ लको रूपमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले लास्ट हाफ लाउँछ। द्याट्स वाइ इट इज द लेजिटिमेसी। सो these are the major functions of the assembly you can see। so यो फंक्शनिङ गर्ने काम चाहिँ मेन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ दिस the role of this
That's why you can see here, as the doctrine of the separation of power, it works, this assembly works for the lawmaking process, representing to the people, right? Representing the voices of the people, representing agendas of the people. So the functions of assemblies, Rulai, you can um, identify in this way. Here, how many? Five major points. Once again, repeat uh, this legislative work. त्यो legislative काम चाहिँ त्यो की फङ्सन हो यसको सबभन्दा मेजर फङ्सन हो ल बनाउनु legislative means law बनाउनु. Then to formulate it is the as a forum of the public forum, होइन. The main purpose of this assembly is the law making. यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ललाई प्रपोज गर्ने, प्रोसिड्युरमा अगाडि लाने, होइन, डिस्कसन गर्ने, डिबेट गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो लको फर्ममा चाहिँ पारित गर्ने र डिबेटहरूबाट निस्केको मध्ये सबभन्दा उपयुक्तलाई चुज गर्ने. दिज आर द प्रोसेस इन ल मेकिङ प्रोसेस. यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बेसी पावरफुल पोजिसनमा रहेका अथवा हाई पोजिसनमा रहेका पोलिटिकल लिडर्सहरूले मिसगाइड गर्न सक्छ यो प्रोसेसमा. त्यो कुरा पनि हामीले थाहा चाहिँ राख्नुपर्छ. त्यसलाई क्रिटिकली हेर्दा देखिन्छ. द्याट्स नट गुड. द्याट्स गुड बी मेन्टेन विथ. तर के हो भने ल मेकिङ प्रोसेस इज अ भेरी मेजर वर्क अफ दिस विच प्रोसेस कम्स हियर, होइन. बिलको रूपमा चाहिँ यहाँ पेश गर्छन्, त्यसलाई डिस्कसन गर्ने र पास गर्ने काम चाहिँ यो ल लेजिस्लेसन वर्क. representation, it links between the government and the people. Representation चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा पिपल र सरकारको बिचमा भएको ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल्ड बाई दिस एसेम्ब्ली, है, वेयर द so no taxation without no representation भन्ने भाइ भोइसेसहरू पिपलको रिप्रेजेन्टेसन छैन भने हामी ट्याक्स दिँदैनौँ भनेर हामी कसैले भोइसेसहरू उठायौँ भने त्यसलाई अफिसियली एजेन्डा बनेर जाने ठाउँ चाहिँ त्यो लेजिस्लेसन हो. त्यसमा चाहिँ त्यसबाट करेक्सन हुन्छ. सो it carries the voices of the people, होइन. Debate issues and agendas of the people are taken by the elected representatives. So this and scrutiny ko once again I like to repeat you for more elaboration that it regulates the ministry, right? Scrutiny means the ministry अथवा मन्त्रालयले चाहिँ पोलिसी बनाउनको लागि एजेन्डाहरू ल्याउनु छ. तर त्यसलाई रेगुलेट गर्ने ठिक छ कि छैन भनेर छलफल बहस चाहिँ यहाँको हुन्छ अनि स्क्रुटिनाइज. देन questions, cross examination, what agenda examining गर्ने काम. त्यसको एउटा मिनिस्टर प्रपोज गर्यो त्यो चाहिँ सबैको हितमा छ कि छैन भन्ने अल पार्टिजका मेम्बरहरूले दे डु डिस्कसन देयर. देन आफ्टर द कन्सेन्सस, होइन, सबैले सहमत भएपछि मात्र त्यो एजेन्डा. सो kind of scrutinization process comes here for the betterment of the policy formation in state. यो assemblyमा चाहिँ यो काम हुन्छ. The political recruitment took place. It is a channel of recruitment of the pool of the talent of the leading make capacity. Right? That means अब मान्छे क्यापेबल मान्छे चाहिँ सोसाइटीमा हुनसक्छ, होइन, तर उसले इलेक्टेड भएर अफिसियली वर्क गर्नको लागि पुग्नको लागि चाहिँ त्यहाँ इलेक्सन हुन्छ. त्यो इलेक्सन मार्फत चाहिँ political leaders are recruited officially there in assembly and they can work for the people or they can contribute for the state. Then legitimation, it promotes the legitimacy and as an independent policy making body, it imparts the different works, होइन, to the public debate and public history. यो 4-5 वटा कामहरू गर्छ. These are very important. You should know. Okay. Next,
one, what you have to know here, uh, differences and strength of the bicameral and unicameral. हामीले मात्र यो बाइक्यामेरल र युनिक्यामेरलको कुरा गरेका थियौँ। बाइक्यामेरल एउटै मात्रै हाउस के अरे दुईवटा हाउस भएको बाइक्यामेरल, युनिक्यामेरल एउटै मात्रै हाउस एउटा मात्रै च्याम्बर भएको होइन। र यिनीहरूमा के डिफ्रेन्सेस छ, यसको चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू इज टु बी नन होइन, यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। बाइक्यामेरल च्याम्बर, बाइक्यामेरलकोमा चाहिँ इज भेरी इजी होइन, माथिको पिक्चरले पनि ड्र गरेको थियो। द्याट द सेकेन्ड च्याम्बर takes the power of the फर्स्ट च्याम्बर एन्ड प्रिभेन्ट्स द मेजोरिटी इन्ट्रुभ है। यसमा के हुन्छ भने टु च्याम्बर्स हुन्छ। सपोज यो एउटा च्याम्बर अर्को च्याम्बर हो भने यसमा जेनरली चाहिँ लोवर हाउस, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, okay, this bicameralमा I want to show you once again. This bicameralमा यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ पावरफुल हुन्छ, अलि पावरफुल हुन्छ। यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ के अरे नेसनल एसेम्ब्ली भन्ने नेपालको कन्टेक्स्ट र यहाँबाट चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउने, इलेक्ट गर्ने सबै कामहरू यहाँबाट पेश हुन्छ र यहाँ इलेक्टेड भएका नै चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि एलिजिबल है। यहाँको चाहिँ एलिजिबल हुनले अहिले गर्नुपर्छ। त्यसो भए यो पावरफुल हुनेले यस्तै एउटा कुराहरू चाहिँ मिस्टेक गर्न त्यो कन्टेक्स्टमा दिस नेसनल एसेम्ब्ली कन्ट्रोल होइन, चेक्स एन्ड ब्यालेन्स, यो एउटा भ्यालु चाहिँ यो दुईवटा बिचमा हुन्छ। तर इफ देयर इज नो द सच दुईवटा हाउसेस छैन, यो दुईटैको एउटै हाउसेस मात्रै थियो, युनिक्यामरल थियो भने चाहिँ यो सम्भावना हुँदैन है। दिस इज द ड्रब्याक्स एन्ड द बेनिफिट्स अफ द unicameral and bicameral. So, second chamber means the National Assembly. It takes the power of the first chamber to prevent the majoritarian rule. Then, similarly, the bicameral, the two chambers can effectively take the executive. यो दुईटै च्याम्बरले फेरि के गर्न सक्छ भने यो प्रधान क्याबिनेटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्न सक्छ भने क्याबिनेटले चाहिँ रङ चाहिँ वर्किङ गर्न सक्छ, त्यो बेला उसलाई कन्ट्रोल गर्ने दुईटै शक्ति लाग्छ। तर एउटा मात्रै च्याम्बर थियो भने त्यो सबै एउटा च्याम्बरलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभले कन्ट्रोल गरेर राख्न पनि सक्छ। सो यो खालको बाइक्यामेरलको यो एउटा फरक नेचर। इन द सेम वे यु क्यान सी द इट वाइडन्स द नेसेसिटी अफ द रिप्रेजेन्टेसन है। बाइक्यामेरलले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै खालको मान्छेहरूलाई रिप्रेजेन्ट गराउने सम्भावनालाई ओपन गराइदिन्छ। द्याट मिन्स युनिक्यामरल थियो भने त्यसमा इलेक्सन सिस्टमहरू चाहिँ एक एक प्रकारको हुनसक्छ होइन। तर बाइक्यामरलले धेरै पर्सपेक्टिभबाट, धेरै टाइप्सबाट, जस्तो नेपालमा हामी एउटा फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम डाइरेक्टली इलेक्ट गरेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एउटा, अर्को प्रोपोर्सनल सिस्टमबाट, समानुपातिक सिस्टमबाट पनि इलेक्ट गरेर ल्याउँछौँ पार्लियामेन्टमा। र अर्को चाहिँ के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोटिङ सिस्टम, द्याट इज द थर्ड टाइप होइन। अर्को टाइपबाट फेरि रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छौँ अनि फेरि अर्को चाहिँ यो क्याबिनेटबाट नोमिनेट गरेर पनि लाग्छ। द्याट्स वाइ द पोसिबिलिटी अफ दि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ होइन, वे अफ द्याट रिप्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ फरक फरक धेरै खालका हुन सक्छन्। तर युनिक्यामरल मात्रै भयो भने एकै प्रकारले मात्रै रिप्रेजेन्ट भन्छ। Then the next one is the second chamber is the permanent and can more effectively scrutinize the mistakes and the oversight है। अब यसमा यो सेकेन्ड च्याम्बर भनेको चाहिँ नेसनल एसेम्ब्ली है, यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ होइन। नेसनल एसेम्ब्ली चाहिँ यसलाई सिनेट भन्छ अमेरिकामा, नेपालमा नेसनल एसेम्ब्ली भनिन्छ। यो अप्पर हाउस र यो चाहिँ इट इज पर्मानेन्ट हुन्छ, यो डिस्टल हुँदैन होल। तो 5 वर्षमा चाहिँ यसको एक्जाम्पल एकचोटि आई वान्ट टु गिभ यु फ्रम हियर। यु सी यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, यो नेसनल एसेम्ब्ली,
This is upper house and this is lower house, है. हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ यसको चाहिँ एभ्री 5 इयर्समा यो सबै एकचोटि इलेक्टेड भइरहेको टर्म सिद्धिन्छ, है. अनि फेरि रिइलेक्ट हुनुपर्छ उनीहरू. त्यसैले यो चाहिँ यो हरेक 5 वर्षमा म्याच दिने चाहिँ यो आयु भएको चाहिँ हाउस भयो. तर यो हाउस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भएका रिप्रेजेन्टेटिभहरूको एकैचोटि सबैको चाहिँ म्याच दिँदैन. जस्तो केहीको 2 सिद्धिन्छ तर केहीको चाहिँ बाँकी रहिरहेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टर्म यहाँ नोमिनेट हुने इलेक्टेड हुने प्रक्रियाहरू फरक हुन्छ. त्यसैले इट इज द पर्मानेन्ट हाउस हुन्छ कि यो हाउस जसरी 5 वर्षमा फुल्ली डिजल्भ हुन्छ र नयाँ बन्छ, त्यसै गरी यसको त्यसरी डिजल्भ हुने सम्भावना हुन्छ. द्याट्स वाइ इट इज पर्मानेन्ट. र यो कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भने यहाँ यो हाउस थिएन भने पनि यसले चाहिँ माथि गभर्मेन्टलाई क्याबिनेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नियन्त्रण गर्न चाहिँ काम गरिरहेको छ. पोजिटिभ पार्ट अफ दिस टु च्याम्बर. तर 2 च्याम्बर हुँदा यो हुन्छ. तर यो अब 1 च्याम्बर मात्रै थियो भने चाहिँ फेरि एकैचोटि सबैको स्थिति नै त्यो सम्भावना. सो इन दिस वे बाइक्यामरलको यो एउटा क्यारेक्टर हुन्छ. भने युनिक्यामरलको के छ भन्दाखेरि युनिक्यामरल सिंगल च्याम्बरवाला भयो भने चाहिँ इट इज कम्प्लेक्स एन्ड डिफिकल्ट प्रोसेस विथ सेकेन्ड च्याम्बर डज नट हेज द्याट मिन्स यसले सेकेन्ड च्याम्बर र फर्स्ट च्याम्बर अथवा अप्पर हाउस लोअर हाउस भयो भने दुईवटा हाउस बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ झगडा पर्न सक्छ, है. माथिल्लो हाउसले तल्लो हाउसलाई कन्ट्रोल गर्ने, तल्लो हाउसले माथिल्लो हाउसलाई कन्ट्रोल गर्ने विवादले चाहिँ डिफिकल्टिजहरू क्रिएट गर्न सक्छ. त्यो डिफिकल्टिज चाहिँ युनिक्यामरल मात्रै भयो भने चाहिँ इट इज नट एक्जिस्टेड, होइन. सो वर्किङ चाहिँ इजी हुन सक्छ, है. Similarly, not stronger as two chamber assembly to take executive either to form of the law, है. यसले जसरी चेक ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्न सक्छ, एक्जिक्युटिभलाई कन्ट्रोल गर्न अलि इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा अलिक कम सम्भावना हुन्छ. किनभने चाहिँ 1 च्याम्बर हुन्छ, 1 च्याम्बर एकैचोटि चाहिँ डिजल्भ हुन पनि सक्छ. र अर्को कुरा के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ पार्टी डोमिनेन्सले चाहिँ मोर इफेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ देन दिस. किनभने बाइक्यामरलमा चाहिँ अप्पर हाउसको कम इफेक्ट चाहिँ हुन सक्छ, है. In the same way, in a unicameral, you can see there it doesn't have wider area for representation, but no sense of conservative political bias from second time, है. यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने इलेक्सन सिस्टमहरू थोरै हुन सक्छ, होइन. अप्पर हाउस र लोअर हाउस धेरै 3-4 टाइपको चाहिँ इलेक्सन मोडेलहरू अप्लाई गरेर रिप्रेजेन्टेटिभ नभएको हुनसक्छ. यहाँ चाहिँ त्यसो हुँदा यो चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एरियालाई चाहिँ वाइडर, होइन, यसले चाहिँ न्यारोर बनाउँछ. दिस इज वान पार्ट. तर यसले के गर्छ भने फेरि अब यो सेकेन्ड च्याम्बर भनेको अप्पर हाउसले लोअर हाउसलाई कन्ट्रोल गरिराख्ने र अप्पर हाउस र लोअर हाउसको बिचमा झगडा सिर्जना गराइराख्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो सिचुएसन चाहिँ फेरि इट इज नट पोसिबल इन दिस युनिक्यामरलमा. युनिक्यामरल भयो भने अप्पर हाउस नै हुन्न र अप्पर हाउस र लोअर हाउसको झगडा भन्ने हुन्न र एकले अर्कोलाई कन्ट्रोल गरिराख्ने भन्ने. सो such type of time wasting, होइन, एन्ड द अननेसेसरी क्वारेलिङ चाहिँ नहुन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि वर्किङ इजियर हुन सक्छ. सो यो बाइक्यामरल अर द युनिक्यामरलमा some weaknesses and some strengths चाहिँ दुवै पार्टमा यु क्यान अब्जर्भ एन्ड यिनीहरूलाई इन सर्ट फर्ममा यु क्यान ड्र इन दिस वे, है. योभन्दा अरू पनि हुन सक्छन्, तर अहिले यहाँ मैले यति उल्लेख गरिरहेको छु. यु क्यान अल्सो स्टडी फर मोर इन्फर्मेसन फ्रम यर सेल्फ टाइप. These are the strength weakness points. अब next, what you have to know here when you talk about the assembly, for the more information, there is one important point, that is the differences of parliamentary and the presidential system. Okay? यो assembly कुरा गर्दाखेरि यो assembly चाहिँ if
देयर इज पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, त्यो एसेम्ब्ली अलिकति फरक हुन्छ, त्यो एसेम्ब्लीको क्यापासिटिजहरू, पावर र कमजोरीहरू चाहिँ अलिक फरक हुन्छ भने if there is presidential system, होइन, त्यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ भने फेरि त्यहाँ त्यो एसेम्ब्लीको चाहिँ नेचर्स पावर्सहरू चाहिँ अलिक फरक तरिकाले अप्लाई भइरहेको हुन्छ। सो द नेचर अफ दिस एसेम्ब्ली or the parliament, right, may or the can be shaped according to the political system based on the either political, either presidential or the parliament. State parliamentary system हो कि स्टेट चाहिँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टम हो भन्ने कुराले चाहिँ यो एसेम्ब्ली कस्तो बनाउने र एसेम्ब्लीको पावर कस्तो हुन्छ यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। द्याट इज वाट इज नन फ्रम दिस point, right? So political system generally मैले we have been studied in political system मा एउटा parliamentary system हुन्छ है, then another one चाहिँ presidential system र presidential system मा यो टाइपको चाहिँ मोडल अफ एसेम्ब्ली हुन्छ, then parliamentary system मा यो टाइपको चाहिँ मोडल अफ एसेम्ब्ली is on. So let's talk about this पार्लियामेन्ट्री। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के प्रेसिडेन्सियल सिस्टम के सम्बन्ध बिर्सिसकेका छ भने एकचोटि म रिमाइन्ड गराउँछु। प्रेसिडेन्सियल सिस्टम जसमा एक क्याबिनेटको हेड नै प्रेसिडेन्ट हुन्छ र जेनरली प्रेसिडेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड हुन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री नहुन सक्छ र भए तापनि उसको चाहिँ पावर कमजोर हुन्छ। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसिडेन्ट चाहिँ पावरफुल हुँदैन, पार्लियामेन्ट के अरे प्राइम मिनिस्टर इज पावर होल्डर एन्ड द क्याबिनेट हेड इज क्याबिनेट हेड प्राइम मिनिस्टर र प्राइम मिनिस्टर चाहिँ इज इलेक्टेड बाई द पार्लियामेन्ट। यो पार्लियामेन्ट अथवा एसेम्ब्ली नै क्याबिनेट हेडलाई चाहिँ इलेक्ट गराउँछ है। सो दिस इज वाट generally understood difference of these two parts. अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा एसेम्ब्ली कस्तो हुन्छ त अथवा एसेम्ब्लीको रोल के हुन्छ, बट हाउ मच इफेक्टिभ इज दिस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यु क्यान सी गभर्मेन्ट इज फर्मड एन्ड क्यान बी रिमुभड बाई द एसेम्ब्ली। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ एसेम्ब्ली स्ट्रङ्गर देन दिस प्रेसिडेन्सियलमा। प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा पार्लियामेन्ट्री के अरे एसेम्ब्ली चाहिँ जति पावरफुल हुन्छ त्योभन्दा अझ पावरफुल चाहिँ यो पार्लियामेन्ट सिस्टम। किन भने यो एसेम्ब्लीले नै गभर्मेन्ट हेडलाई चाहिँ अथवा क्याबिनेटलाई चाहिँ फर्म गर्ने अथवा यसलाई रिमुभ गर्ने क्यापेसिटी राख्छ है। नेपालको केपी ओली चाहिँ यो एसेम्ब्ली पार्लियामेन्ट अफ नेपालले जुन दिनसम्म एग्री गरेर राख्छ त्यो दिनसम्म मात्रै। तर इफ द द्वितीय यहाँको चाहिँ बहुमतले पार्लियामेन्टले चाहिँ पार्लियामेन्टको मेम्बर बहुमतहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई इज नट एग्रिड एज द इज नट बिलिभ होइन एज द प्राइम मिनिस्टर भनेर उनीहरूले पास गरे भने चाहिँ केपी ओली रिमुभ हुन सक्छ अनि अर्को नयाँ प्राइम मिनिस्टर चुज हुनको लागि प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। सो द पावर अफ द फर्मिङ अफ द क्याबिनेट अर द एक्जिक्युटिभ रिमेन्स इन दिस एसेम्ब्लीमा। त्यसैले यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा एसेम्ब्ली बलियो हुन्छ है, टु टेक एन्ड कन्ट्रोल टु द टेक एन्ड ब्यालेन्स टु द executive. So here another point you can see that the strength of the majority of the party represented boosts the power and executive. यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ जो पार्टी एकदम ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित भएर त्यो एसेम्ब्लीमा पुग्छ उसको डोमिनेन्स चाहिँ एकदमै ठुलो रहन्छ। किनभने उसले चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकार बनाउनको लागि सबैले निर्वाचित गराउँछ है। थोरै 2-4 जना वा 20-25 जना मात्रै सांसद जितेर यो एसेम्ब्लीमा गएका छन् भने त्यस्तो पार्टीको चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्स हुन्छ। तर अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो एकदमै धेरै होइन बहुमत चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनहरू जितेर गएका छन् भने उनीहरूको चाहिँ स्ट्रङ डोमिनेन्स।
Only you can see another one executive members are usually from the assembly members. Yes, है यो एसेम्ब्ली भित्रकै मेम्बरहरू मात्र क्याबिनेटको अथवा मन्त्री बन्न सक्छन् के प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने अथोरिटी भनेको छैन यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू एसेम्ब्लीभित्र इलेक्टेड भएकाहरूलाई मात्रै जनरली चाहिँ एग्री गरिन्छ यो बाहेकहरूलाई गरिँदैन यो कसैलाई बाहिरबाट प्रधानमन्त्री या मन्त्री बनाउने हो भने उनीहरू जनरली 6 महिनाभित्र यो एसेम्ब्लीको मेम्बर भइसकेको हुनुपर्छ त्यसमा पनि नेपालमा चाहिँ अप्पर हाउस अथवा नेसनल एसेम्ब्लीमा भएर हुन्न हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा है त्यो छ एन्ड हियर the separation of power can be applied because of the same assembly members are in executive त्यसमा separation of power चाहिँ राम्ररी एप्लाई गर्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ रुलहरू डिक्टेट हुन सक्छ किनभने एसेम्ब्लीमा पनि कुनै पार्टीको बहुमत हुन्छ अनि उसैले निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ त्यसैले योलाई राम्ररी इफेक्टिभली गरेन भने चाहिँ फेरि डिक्टेटरसिप सक्छ it is very dangerous हैन it may be dangerous that's why the separation of power चाहिँ effectively युज गर्यो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्न so the executive is responsible to the party है जहिले पनि सरकार भनेको चाहिँ क्याबिनेट अथवा एक्जिक्युटिभ चाहिँ यो पार्लियामेन्ट अथवा यो एसेम्ब्ली प्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छ क्या सबै उल्लेख गरेका कुराहरू चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा पास गराउनुपर्छ त्यसले पास गराएन भने अथोरिटी जो नेपाल युके जस्ता कन्ट्रीहरू चाहिँ फर्स्ट एक्जाम्पल त्यसमा पार्लियामेन्ट स्ट्रङ छ अब प्रेसिडेन्सियल सिस्टम चाहिँ निकै कुराहरू यस्तो भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट यु क्यान के लाइक the government head नै यसमा पार्लियामेन्टबाट इलेक्ट हुँदैन प्रेसिडेन्ट है गभर्मेन्ट इज डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई द पिपल हैन थ्रु द इलेक्सन लाइक द प्रेसिडेन्ट अफ द अमेरिका अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्टले इलेक्ट गर्ने होइन जनताहरूले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ इलेक्ट्रल यो भोटिङ सिस्टमबाट अलिकति फरक सिस्टम छ डाइरेक्ट सिस्टम भन्दा अल्दो द्याट इज कल्ड डाइरेक्ट सिस्टम नै र जनताहरूले डाइरेक्टली चाहिँ प्रेसिडेन्सियल एकजना उम्मेदवारहरूलाई भोटिङ गरेर पठाउने हो है त्यसैले यो फरक हुन्छ र प्रेसिडेन्ट पावरफुल हुन्छ यसमा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अमेरिका छँदा पनि छैन र चाइनामा के अरे प्राइम मिनिस्टर छ तर उसको चाहिँ नाम निशाना हामी थाहा पाउँदैनौँ द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट पावरफुल हुन्छ द्याट्स वाइ कल इट इज प्रेसिडेन्सियल सिस्टम प्राइम मिनिस्टर weaker. Then the strength of the majority of the party representation in parliament does not hold है यसमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा एकदम धेरै उपस्थित थियो भने पनि प्रेसिडेन्ट चाहिँ अर्कै निर्वाचित हुनु जसको मात्रा रहन्छ है द्याट्स वाइ यसमा पार्लियामेन्टमा अथवा एसेम्ब्लीमा को मेजोरिटी छ उसैको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने उसैको राष्ट्रपति हुने सम्भावना एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स आर फ्रम आउट अफ द असेम्ब्ली यो एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स भनेको मन्त्री हुने अनि प्रेसिडेन्ट हुने यो एसेम्ब्ली मेम्बर भित्रको हुँदैन बाहिरबाट मान्छे हुन्छ त्यसैले पार्लियामेन्ट एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरू चाहिँ जस्ट एसेम्ब्ली मेम्बर्स मात्रै हुन्छन् उनीहरू चाहिँ मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने उनीहरू चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुने सम्भावना छ देन सेपरेसन अफ पावर यहाँ पनि हुन्छ सेपरेसन पावर यताको हुन्छ र अमेरिकामा त अझै स्ट्रङ सेपरेसन अफ पावर ल अब 2 मिनट जति ब्रेक गरौँ 2 मिनटपछि सबैले है त 1 मिनट 2 मिनट
हेलो 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 म आइसकेँ हो सबै सुन्दै गरेका हो छौ नि हामी होइन अब सुरु गरौँ है त फेरि Okay, let's continue from the same point, the parliament and the parliamentary and the presidential system. Uh, यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि here in parliamentary system मा executive or the government is responsible to the assembly यो अघि नै कुरा भयो हैन but presidential system मा चाहिँ के हुन्छ भने executive or the government head do not have to be an assembly member अनि चाहिँ do not uh, he has not to be so much responsible to the parliament. Executive head, like the American president चाहिँ त्यो इलेक्टेड भएको हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा उसले चाहिँ त्यत्रो धेरै चाहिँ यो पार्लियामेन्टमा जति पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा नेपाल युके जस्तोमा जति धेरै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ त्यति चाहिँ यहाँको प्रेसिडेन्ट चाहिँ भइराख्नु पर्दैन है त्यो सम्भावना हुन्छ So, in parliamentary system, the executive head, prime minister, can dissolve the parliament. अब यसमा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ फेरि पार्लियामेन्टलाई डिसल्भ गर्न पनि सक्छ भङ्ग गर्न पनि सक्छ क्या अनि रिइलेक्सनको लागि चाहिँ आह्वान गर्न सक्छ विशेष गरेर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ डिसल्भ गर्न सक्छ प्राइम मिनिस्टरसँग त्यो अथोरिटी हुन्छ है तर यहाँ प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जाने हो भने फेरि देयर इज नो चान्सेस अफ द डिजल्भ चान्स अफ डिजल्भिङ दिस पार्लियामेन्ट बाई द एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट अमेरिकन प्रेसिडेन्टले म पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गर्छु भन्ने चाहिँ अथोरिटी उसँग हुँदैन त्यसैले यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने सम्भावना हुन्न तर यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने सम्भावना हुन्छ एक्जिक्युटिभ हेडबाट त्यसो यो फरकहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ सिमिलरली another one that the prime minister or the executive head with the ruling power with no executive or the nominal state head non-executive or the nominal state executive चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने अर्को फेरि हेडको साथमा नेपालमा एक्जिक्युटिभ हेड केपी ओली हुन् तर फेरि स्टेट हेड चाहिँ को हुन् भने विद्या भण्डारी हैन एउटै मान्छे चाहिँ यो स्टेट हेड एक्जिक्युटिभ हेड पनि हुँदैन पार्लियामेन्ट तर प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा एउटै हुन्छ है फेरि प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जस्तो अमेरिकन प्रेसिडेन्ट भनेको चाहिँ स्टेट हेड पनि हुने नै हुन् हैन फर्स्ट पर्सन अफ द अमेरिका भन्छ नि फर्स्ट पर्सन अफ नर्थ अमेरिका वर्ल्डकै फर्स्ट प्रेसिडेन्ट नै हुन् र गभर्नमेन्ट हेड पनि प्रेसिडेन्ट नै हुन् यस्तो हुन्छ सो प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा सच युनिक क्यारेक्टर्स different characters than this parliamentary system. Then parliamentary system, it has such many different system natures or characters than this presidential system. These are the differences. Yeah, very briefly, you can.
हियर हामीले यो पार्लियामेन्ट अर एसेम्ब्लीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ अरू केही कुराहरू अलिकति थाहा पाउनुपर्छ है। द्याट मिन्स यो पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ अफकोर्स एसेम्ब्ली पार्लियामेन्ट दुईटा च्याम्बरका हुने भए होइन, अप्पर हाउस लोवर हाउस हुने भयो। र यो अप्पर हाउस लोवर हाउसमा चाहिँ यसका हेडहरू फरक फरक हुन्छ। जस्तै हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको स्पिकर हुन्छ, र नेसनल एसेम्ब्लीको चाहिँ चेयरम्यान हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्ट होइन। इन द सेम वे यो दुईटा फरक फरक चाहिँ पार्लियामेन्टका बडीहरू भए जस्तै यो पार्लियामेन्ट अथवा एसेम्ब्लीमा डिफ्रेन्ट कामहरू गर्नको लागि चाहिँ अरू साना साना सब कमिटिजहरू चाहिँ बनेका हुन्। दोज कमिटिजहरू विदिन द्याट एसेम्ब्ली चाहिँ आर इन एक्जिस्टेन्स, र तिनीहरूले के काम गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो एरिया अनुसार फरक फरक चाहिँ कमिटीहरूमा बसेर त्यस्तै स्पेसिफिक काम गर्छ। फर इक्जाम्पल फाइनान्स सम्बन्धी होइन, देशको इकोनोमिक स्ट्याटस सम्बन्धी मात्र फरक रूपमा छलफल गर्ने एउटा टिम हुन्छ, एउटा समिति हुन्छ फरक रूपमा, द्याट इज द फाइनान्स कमिटी भनेर बनाएको है। त्यसै गरी अब नेपालको फरेन पोलिसी होइन, अरू देशहरूसँग सम्बन्ध राख्नको लागि what type of foreign policy do we need and how Nepal should design the foreign policies, diplomacies to conduct with the other different countries like India, China, America, होइन, युरोपियन कन्ट्रिज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ वर्क गर्नको लागि त्यो एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरू भित्रैबाट एउटा सानो टिम चाहिँ बनेको हुन्छ। द्याट क्यान बी कल्ड एज द वाट इज द कमिटी अफ फरेन अफेयर भनेर है। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो फन्डामेन्टल राइट्सहरूको विषयमा अर्को कमिटी हुन। त्यसै गरी यो पार्लियामेन्टभित्र पनि फर द इजी वर्किङ इन डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक थीमेटिक एरियाजमा चाहिँ कमिटिजहरू वुड बी फर्म है। त्यस्तो देन द्याट सिस्टम इज कल्ड एज द कमिटी सिस्टम विदिन द पार्लियामेन्ट अर द सो स्मल वर्किङ ग्रुप composed for the members, composed from the members of the assemblies for the specific responsibilities that are known as the committee, subcommittees, committees of the party. And those many committees you can get in one parliament or that. Like नेपालमा आउने हो भने 10 कमिटिजहरू है, लोअर हाउस एन्ड हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै 10 वटा कमिटिजहरू यस्ता थुप्रै यसका चेयरम्यानहरू फरक हुन्छन् अनि अरू मेम्बर। फोर इन अप्पर हाउस अथवा नेसनल एसेम्ब्लीमा 4 वटा चाहिँ यस्ता फरक कमिटिजहरू। एन्ड त्यो दुईटै कमिटीको एकै ठाउँ बनाउने, दुईटै हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्ली अथवा अप्पर हाउस र लोअर हाउस दुईटाको जोइन्ट पनि यस्ता कमिटीहरू चाहिँ कुड बी फर्म है। र जोइन्ट कमिटीहरू चाहिँ दुईटा बन्छन्। त्यो दुईटा कमिटीहरू चाहिँ नेपालमा है, नेपालमा त्यो अरूमा पनि फरक फरक। नेपालमा यस्ता दुईटा कमिटीहरू है। फर इक्जाम्पल पार्लियामेन्ट्री हियरिङ कमिटी भन्ने चाहिँ यो दुईटै मेम्बर दुईटैतिरको हाउस अप्पर हाउस र लोअर हाउस दुईटैको मेम्बर्सहरू राखेर पार्लियामेन्ट्री हियरिङ कमिटी फर्म है। नेसनल इन्ट्रेस्ट कमिटी, नेसनल इन्ट्रेस्ट एन्ड कोअर्डिनेसन कमिटी भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीमा छ है। ल जस्टिस एन्ड ह्युमन राइट कमिटी भनेर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको चाहिँ एउटा अर्को कमिटी हो। यसरी उनीहरूले आफ्नो स्पेसिफिक एरियामा डिस्कसन गरेर ल फर्मेसनको लागि फर्दर वर्किङलाई फेसिलिटेट गर्न र सहज गर्नको लागि सब कमिटिज आर फर्म एन्ड दे आर known as compulsory sub-organs of this assembly system of the parliament system in parliamentary political system. So, parliament members are for talking, committees are for walking. Right? Former president of USA, Woodrow Wilson, ले के बनाया रहेछन् भने यो पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू चाहिँ गफ गर्नलाई हुन्। यो भनेको चाहिँ गफ गर्ने भन्दा पनि अब यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिबेट र डिस्कोर्स गर्नका लागि हुन् हैन।
पिपलको के कुरा बनाउने के नबनाउने भन्ने चाहिँ डिस्कोर्स गर्नलाई, डिबेट गर्नका लागि हुन्। तर कमिटिजहरू जुन स्मल स्मल कमिटिजहरू हाम्रोमा चाहिँ 10, 11, 12, 12, 4, 16वटा कमिटिजहरू तिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि रियल्ली होइन वर्किङको लागि रियल्ली काम गर्ने, गफ पनि गर्ने, टक पनि गर्ने, वर्क पनि गर्ने चाहिँ यी कमिटीका मान्छेहरू हुन् भनेर उनले टिप्पणी गरेका थिए। The strong assemblies have strong committees. पुरा एसेम्ब्ली कतिखेर स्ट्रङ हुन्छ भने चाहिँ if their really strong committees are there, है रियली फन्डामेन्टल लाइफमा स्ट्रङली काम गर्ने कमिटी छ भने त्यसले पार्लियामेन्टलाई स्ट्रङ होइन। अनि के अरे ल जस्टिस एन्ड ह्युमन राइटमा रियली स्ट्रङली काम गर्ने छ भने त्यसले तर तिनीहरू कामै नगर्ने भत्ता मात्रै खाने भयो भने चाहिँ पार्लियामेन्ट एसेम्ब्ली पनि स्ट्रङ हुँदैन र देश पनि कमिटी। These are the examples, committee names of the parliamentary committees of Nepal. You can see here House of Representatives ma यति 10 वटा छन्, like the Finance Committee, International Relations Committee, Industry, Commerce, Labor, Consumer Interest Committee, etc., and the Public Account Committee, right? National Assembly ma here Sustainable Development and Good Governance Committee, Legislative Management Committee, and etc. Right? Similarly, you can see the joint two committees that are Parliamentary Hearing Committee and the State Direction and Principal Rules and the Responsibility Committee. यसमा चाहिँ दुईटै हाउस छ, अपर हाउस र लोवर हाउस दुईटैको चाहिँ जोइन्ट चाहिँ मेम्बर्सहरू दिइरहेका छन्। Now the advantages and disadvantages of this, है यस्ता कमिटीहरू बनाएर अब डिबेट डिस्कोर्स गर्ने चाहिँ पार्लियामेन्ट अनि रियल्ली काम गर्ने चाहिँ कमिटिजहरू हुन् भन्ने कुरालाई एकचोटि रिमाइन्ड गर्यौँ भने अब के फाइदा र के बेफाइदा छ, यो कमिटीहरूले चाहिँ साँच्चै काम के गर्दो रहेछ के नगर्दो रहेछ, what benefits are there and what disadvantages. Here's some points. You can see opportunity for detailed debate, हैन एजेन्डामा टिपिकल एउटा एजेन्डामा मजाले डिबेट डिस्कोर्स गरेर पुरा पोलिसीहरूलाई स्क्रुटाइज गरेर चाहिने कुरा चाहिँ बेस्ट वानलाई सेलेक्ट गर्नको लागि इफेक्टिभ डिस्कोर्स गर्ने प्लेस चाहिँ यो बन्छ भन्ने हिसाबले अपर्च्युनिटी फर डिटेल डिबेट चाहिँ इज पोसिबल इन दिस कमिटी, यो कमिटीले यो फाइदा गर्छ। एन्ड अदर इज पोसिबिलिटी अफ वर्किङ डिभिजन एज अ वर्क स्पेसलाइज। यहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो स्पेसलाइज छ, तपाईँ हामीसँग अहिले पार्लियामेन्टभित्र 334 दुईटै पार्लियामेन्टको जोड्यो भने 334 मेम्बर्सहरू छन्। त्यसभित्र चाहिँ अब हेल्थ सम्बन्धी कुरा त निश्चित मान्छेलाई मात्रै अलि आउन सक्छ, इकोनोमी सम्बन्धी नलेज भएका थोरै मान्छे हुन सक्छ, एजुकेसनको सेक्टरमा चाहिँ नलेज भएका पार्लियामेन्ट मेम्बर्सहरू चाहिँ लिमिटेड हुन सक्छ। द्याट्स वाइ उनीहरूलाई एक ठाउँमा इकोनोमी सम्बन्धी नलेज भएकोलाई एक ठाउँमा, एजुकेसन सम्बन्धी भएकोलाई एक ठाउँमा, टेक्नोलोजी सम्बन्धी एक ठाउँमा राखेर चाहिँ कमिटी फर्म गरेर हामी चाहिँ वर्किङ स्पेसलाइज बेसमा चाहिँ इफेक्टिभ वर्किङको लागि पोलिसी फर्मेसनको लागि काम गर्न सक्छ। सो दिस बेनिफिट इज देयर। इजियर टु रिच इन डिसिजन। र सानो टिम भएपछि मजाले एक्सपर्ट टिमहरूको कुरा भएपछि कुरा मिल्छ, नत्र भने पुरै नबुझिकन डिबेट धेरै हुन्छ। त्यसलाई यसमा डिस्टेन्स गर्नको लागि इजी एन्ड स्पिड इन वर्किङ, हैन सानो टिममा स्पेसलाइज बडी पिपलहरूको कमिटी भएपछि द पोसिबिलिटी अफ वर्किङ अफ द स्पिड, छिटो काम हुने सम्भावना यसमा बढेर जान्छ। देन इट रेड्युसेस द वर्कलोड, यसले अफकोर्स वर्कलोडलाई कम गर्छ है। डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ त यो कमिटी सिस्टममा भन्दाखेरि इजी टु म्यानिपुलेट द कीवर्ड। थोरै मान्छे हुन्छ, जस्तो अब 300 जनाको मान्छेमा डिबेट गरेर पास गर्नु पर्यो भने त त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, किन सबैले आउनु पर्यो। तर कमिटी चाहिँ 25 जनाको भन्यो भने 25 जनामा चाहिँ छिटो तरिकाले थोरै मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ एज पोलिसी चाहिँ नेगेटिभली पनि पास गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो दिस मे बी डिसएडभान्टेज। Similarly, the chances of the domination of the centralization and the chairperson, हैन
यहाँको सभापति चाहिँ अलि सबैभन्दा जान्ने थियो, अनि 20 जना मेम्बर मात्रै थियो भने 19 जनालाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ बेलैमा उसले चाहिँ पास गराउन सक्छ। जुन कुरा चाहिँ 334 जनामा गर्नु पर्यो भने भेरी डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ भेरी एक्सपर्टहरूले या चाहिँ चेयरपर्सन्सहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ कहिले सब काइन्ड अफ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिङ काम पनि हुनसक्छ स्टेटमा चाहिँ न्यारो इन भ्युज एन्ड द इन्ट्रेस्ट होइन थोरै मान्छेका थोरै विचारहरू आउँछन् र थोरै इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ एज यसो होस् भनेर यस्तो के पास गरिदिन सक्छ भन्ने कुराहरू स्टेट ब्याङ्क एनदर डिसएडभान्टेज द्याट द चेन्ज अफ द divorce of the member from the larger body. अब यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो ठुलो बडीमा छलफल गराउने बानीबाट चाहिँ डिभोर्स गराउने है ठुलो ग्रुपमा छलफल गर्दा धेरैको छलफलबाट अझ खारिने सम्भावना हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गराएर सानोमा चाहिँ लिमिटेड गराउने अनि चाहिँ डिस्कसन इन लार्जर बडीमा चाहिँ क्यान बी डिस्कनेक्टेड द्याट्स व्हाई दिस बिग द डिफरेन्स positive and negative parts. Okay. Now, okay, we are in last point. That is function of parliament in Nepal. This is Nepal मात्रै होइन. This is the function of parliament everywhere. पार्लियामेन्टले लेजिस्लेचरले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपाल कन्टेक्स्टमा इट इज नेपालको रिफ्लेक्सन दिँदै राखिएको छ है यसले नेपालको इन्फर्मेसन पनि दिन्छ But it is not only the work or the function of the Parliament Assembly in Nepal only. Right? It is in all parliamentary systems. You can get in the same way. That first one is to elect the executive head. That means executive line formation गर्ने काम चाहिँ यसको मेन होइन पार्लियामेन्ट एसेम्ब्ली हामी किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि त्यहाँ पिपलका चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनहरू सबै निर्वाचित गरेर पठाउँछौँ र त्यो मध्येबाट पनि के गर्ने रियल्ली एक्जिक्युटिभ त्यो एक्जिक्युटिभ मिन्स वाट कार्यान्वयन गर्ने होइन कार्यान्वयन गर्ने पोलिसी बनाएको कुराहरूलाई ललाई प्योरली कार्यान्वयन गराउने प्लेसका मान्छेहरूलाई चुज गर्ने चाहिँ यसले काम लाइक प्राइम मिनिस्टर चुज गर्छ है एन्ड वाट अनदर प्राइम मिनिस्टरको अन्तर्गत हुने चाहिँ मिनिस्टरहरू चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले अब एपोइन्ट गर्छ एक्जिक्युटिभलाई फर्म गर्ने काम चाहिँ गर्छ जस्तो हाम्रो नेपालमा केपी ओलीलाई इलेक्ट यही हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट अथवा एसेम्ब्लीले इलेक्ट गरे हो र हटाउनु पर्यो भने पनि अब यसैले हटाउनु पनि सक्छ हैन फेरि नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने र केपी ओलीले राजीनामा दियो भने पनि फेरि यसैले इलेक्ट गराउनु पर्ने एसेम्ब्लीले Okay. Functions of another one is select to the president. है खाली प्राइम मिनिस्टर चुज गर्ने हैन स्टेटको हेड पनि यसैले चुज गर्छ यदि मोनार्किकल सिस्टम थियो र त्यसभित्र पार्लियामेन्ट्री हो भने चाहिँ अटोमेटिकली पहिल्यैदेखि स्टेट हेड हुने भएकोले चुज गरिराख्नु पर्दैन हैन तर नेपाल जस्तो अहिलेको नेपाल इन्डिया जस्तो कन्ट्री जसमा चाहिँ स्टेट प्रेसिडेन्शियल स्टेट हेड छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ पार्लियामेन्टले नै चुज गर्छ है एन्ड द स्पिकर भनेको चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको
के के अरे हेड भयो, डेपुटी स्पिकर भनेको डेपुटी स्पिकर होइन, सेकेन्ड मेन अफ दिस हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, नेसनल एसेम्ब्लीको चेयरम्यान एन्ड भाइस चेयरम्यान एसेट्राहरू चुज गर्ने। अनि यसभित्रको होल अम, यो यो चाहिँ पार्लियामेन्ट अथवा एसेम्ब्लीभित्रको होल प्रोसेसहरूलाई चाहिँ प्रोसेसमा लाने काम सबै चाहिँ यो संसद पार्लियामेन्टमा पर्छ। त्यो काम गर्नको लागि नाउ द के काम हुन्छ र त्यसमा भने चाहिँ इन्ट्रोड्युस, डिस्कस, पास, विथड्र एन्ड सर्टिफाई द बिल। यो चारैवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ पाँचैवटा इम्पोर्टेन्ट इज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो ल बनाउने काम चाहिँ यो बिलबाट सुरु हुन्छ क्या, बिलबाट। यो बिल के गर्ने भन्दाखेरि बिल भनेको चाहिँ जनताको भोइस हो होइन। सपोज हामीले शिक्षा एजुकेसन सम्बन्धी फ्री एजुकेसन फर अल, सबै नेपालीहरूले चाहिँ फ्री एजुकेसन पढ्नु पाउँछ, युनिभर्सिटी लेभलदेखि तलसम्म एजुकेसन चाहिँ जति पाउने हो फ्री पाउनुपर्छ भन्ने बिल चाहिँ बनाउनु पर्यो। जनताको त्यो भोइस भयो भने त्यो बिललाई ड्राफ्ट गर्ने, सुरुमा रेज गर्ने चाहिँ पार्लियामेन्ट कुनै एउटा मेम्बरले रेज गर्न सक्छ। र पार्लियामेन्ट मेम्बरले रेज गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ क्याबिनेटको एउटा मेम्बरले या पार्लियामेन्टकै मेम्बरले त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्टली ड्राफ्ट गरेर चाहिँ बिललाई त्यहाँ टेबुलेट गर्छ है। टेबुलेट गरिसके पछाडि त्यो प्रोसेस भनेको इन्ट्रोडक्सन गर्ने होइन, त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने। इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि त्यस उपर चाहिँ सबै सांसदहरूले मत राखेर चाहिँ डिस्कसन हुन्छ र कसैले पोजिटिभ पक्षमा राख्छन्, कसैले विपक्षमा राख्छन्, कसैले आलोचना गर्छन्, कसैले चाहिँ सबै चाहिँ एजुकेसन फ्री बनाएपछि यहाँको चाहिँ अहिलेसम्म इस्टाब्लिस भएको प्राइभेट स्कुलहरू कहाँ पठाउने, प्राइभेट कलेजहरू कहाँ पठाउने भनेर एउटा मत राख्छ। अर्कोले चाहिँ होइन तिनीहरूलाई पनि सरकारी बनाउनुपर्छ अनि के अरे फ्री गराउनुपर्छ भन्ने राख्ला। यस्तो डिबेटहरू भइसकेपछि चाहिँ त्यो डिस्कसनबाट एउटा पोइन्टमा आउँछ। पोइन्टमा आइसकेपछि फाइनल्ली चाहिँ अब यसमा एग्री गरौँ भन्ने चाहिँ भइसकेपछि के हुन्छ, यो पास गर्ने काम चाहिँ। र यसमा के हुन्छ भने यो डिस्कसन भइसकेपछि पास गर्ने प्रोसेस चाहिँ कहिलेकाहीँ सबैले कमन कन्सेन्ससबाट एग्री गरेको पनि हुनसक्छ र समटाइम्स हुनसक्छ भन्दाखेरि यो भोटिङ सिस्टमबाट मेजोरिटी माइनोरिटीबाट पनि पास होइन। सपोज 10 जना 20 जना चाहिँ सांसदले चाहिँ डिसएग्री नै गरेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो बाहेकका सांसदले चाहिँ त्यसको पक्षमा गरे भने त्यो चाहिँ पास भयो। त्यसले सर्टिफाई यहाँ पार्लियामेन्टबाट के अरे पार्लियामेन्टका हेडहरूले साइन गरेर चाहिँ अब लको बनाउनको लागि प्रेसिडेन्ट क्याबिनेट मार्फत प्रेसिडेन्टकोमा पठाउँछ र प्रेसिडेन्टले साइन गर्नु भनेको चाहिँ रबर स्ट्याम्प होइन, त्यसलाई रबर स्ट्याम्प पनि हुन्छ। अथवा नेपालमा के भन्छ भने यसलाई चाहिँ लास हाप लाउने काम चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले गरिसकेपछि क्याबिनेटले त्यो चाहिँ अन्तिम अथोरिटी साइन गर्ने होइन स्टेट हेडबाट, त्यो गरिसकेपछि त्यो लको रूपमा कानुनको रूपमा आउँछ। र सपोज यहाँको चाहिँ सबै नेपाली पिपलले विदाउट पेइङ फी फ्री एजुकेसन पाउने हो भन्ने पास भयो भने त्यसको कार्यान्वयन हुँदाखेरि सबै चाहिँ स्कुल कलेजहरू चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तो 10 लाख 12 लाख 8 लाख 4 लाख होइन दिइराख्नु नपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। फ्री चाहिँ एज अ नेपाली पिपल यु क्यान गेट फ्री। त्यो चाहिँ पछि तपाईँहरू ठुलो भएपछि तपाईँहरूको सक्षमसम्ममा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ है। एजुकेसन भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ होला नि त। यो 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 यस्तो बिल कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ नेपाल कन्स्टिट्युसनमा 110 आर्टिकलले डिटेल प्रोसेस चाहिँ के छ होइन। यो विथड्रवलको कुरा चाहिँ के हो, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसरी बिलहरू पेस गर्छ, टेबुलेट हुन्छ होइन। त्यो टेबुलेट भइसकेपछि चाहिँ कति बिलहरू चाहिँ मान्छेले छलफल भएर होइन यो कुरा चाहिँ अब पोजिटिभ भएन अथवा यो कुरा अहिले नगरौँ पछि गरौँ भन्ने, अथवा यो हाम्रो सहमत भएन होइन, मेजोरिटीले डिसएग्री गरिदिए भने चाहिँ त्यो बिलहरू विथड्र गर्नुपर्ने क्या होइन। लको रूपमा चाहिँ पास नभएका कुरा तिनीहरूलाई विथड्र गर्ने सबै कामहरू चाहिँ यहाँबाट यो यसको प्रोसेसभित्र हुन्छ। Okay? So these are the works. And another point there, you can see the right of the impeachment, the executive head, and the judiciary.
जुडिसियरी हेड एन्ड इभन प्रेसिडेन्ट होइन। अब यो इम्पिचमेन्ट चाहिँ अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट काम हो है इम्पिचमेन्ट। यो इम्पिचमेन्ट भनेको अलवेज यो लाग्दैन, लडतर यो फेरि कार्यान्वयनमा आउँदैन होइन। तर यो इम्पोर्टेन्ट हो। इम्पिचमेन्ट भने चाहिँ के भने यदि एक्जिक्युटिभ हेड भनेको प्राइम मिनिस्टर, जुडिसियरी हेड भनेको चिफ जस्टिस होइन, अनि चाहिँ स्टेट हेड भनेको प्रेसिडेन्ट जस्ता मान्छेहरूले राज्यको स्टेटको हित विपरीत काम गर्यो भन्ने कुरा संसदका अथवा पार्लियामेन्टका एसेम्ब्लीका बहुमत होइन मान्छेहरूलाई लाग्यो या अल नेपाली पिपललाई त्यो लाग्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा उनीहरूलाई पदबाट जबरजस्ती हटाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। र इफ सच कन्डिसन इज एपियर इन द स्टेट, त्यतिखेर उनीहरूलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जबरजस्ती हटाउने एउटा प्रोसेस इम्पिचमेन्ट हो। इम्पिचमेन्ट भनेको उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ यो इम्पिचमेन्ट लगाउने महाअभियोग नेपालीमा। र इम्पिचमेन्ट बिलको रूपमा अगाडि सार्ने र त्यसमा डिस्कसन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मेजोरिटीले चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा जे प्रावधान अनुसार बहुमतले पास गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्टिफाई हुन्छ र सर्टिफाई भएपछि चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड होस्, जुडिसियरी हेड होस्, अर द स्टेट हेड होस्, अर द अरू जस्टिस के अरे जजहरू हुन्, उनीहरूले के गर्नुहुन्छ पदबाट चाहिँ आउट हुनुपर्ने। सो यतिसम्मको पावरफुल चाहिँ पार्लियामेन्टसँग पावर हुन्छ। दिज आर यो किन गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हो क्या। जस्तो पार्लियामेन्टले अरूलाई कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गराउँछ त भन्दाखेरि इफ यु डु नट डु द वेल अथवा बेटर वर्क एन्ड यु डु अगेन्स्ट द पिपल यु कुड बी रिप्लेस भन्ने चाहिँ यसले थ्रेट गरिरहेको हुन्छ सधैँ। त्यसैले चाहिँ एक्जिक्युटिभ हेड होइन जुडिसियरी हेडहरूले सिन्सियरली काम गर्नुपर्ने, नत्र भने इम्पिचमेन्ट लगाएर हटाइदिन्छ त्यस्तो। तर फेरि अब यो पावर हुन्छ, फेरि पार्लियामेन्टले राम्रो काम गरेन भने एक्जिक्युटिभले रिफर्म पनि गरिदिन सक्छ। त्यो क्यापेसिटी पनि राख्छ क्या, चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यसरी हुने। एन्ड जुडिसियरी हेडले फेरि यिनीहरूले बनाएको कानुन चाहिँ राम्रो भएन भने इम्पिचमेन्ट लगाउने क्यापेसिटी भए तापनि उनीहरूले ल मेकिङमा राम्रो काम गरेन भने फेरि जुडिसियरी हेडले चाहिँ उनीहरूको ललाई चाहिँ के हुन्छ जुडिसियल रिभ्यू मार्फत चाहिँ प्यासिभ पनि बनाइदिन्छ। यसरी यिनीहरू बिचमा पावर ब्यालेन्स छ, त्यस सेपरेसन अफ पावरको कुरा। ओके, नाउ I concluded. If you have any some confusion, Sir, yes, yeah. the actually parliamentary committees of Nepal slides has Yes. Aru questions? त्यो हुन्छ। number स्ट्रक्चरका कुराहरू हैन, जस्तो अहिले हामीसँग फेडरल स्ट्रक्चरमा छौँ, डिफ्रेन्ट लेयर्सका चाहिँ के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर्सहरू वी हेभ हैन। त्यसमा चाहिँ डिबेटहरू चलिरहेछ नि त। पहिले चाहिँ के अरे यो प्रोभिन्सियल स्टेट प्रोभिन्स गभर्मेन्टहरू नै चाहिँ ओभर बर्डन भयो, डिजाइन इफेक्टिभ छैनन्, यस्ता कुराहरूले रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थुप्रै चाहिँ छलफलमा आउन सक्छ नि त। हो त्यस्तो कुराहरू। अनि यो स्ट्रक्चरहरू कस्तो बनाउने हैन, जस्तो ब्युरोक्रेसीकै स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब कसरी इन्क्लुसिभनेस, रिजर्भेसन जस्ता कुराहरू राख्ने नराख्ने,
यस्ता कुराहरू अनेक चाहिँ छलफलमा हुन्छ नि। यी कुराहरू चाहिँ स्टेटको होल स्ट्रक्चर, यसका डिफ्रेन्ट अफेयर्सहरू, स्टेट रिलेटेड चाहिँ इस्युज, एजेन्डाजहरू, यसको स्ट्रक्चर, यसको चाहिँ गभर्निङ प्रोसेस, यिनीहरूको चाहिँ यसभित्र चाहिँ छलफल हुन्छ। Anybody? Other? Dana, are you satisfied? Yes, sir. Clear, sir. यति नै गरौँ न त नत्र सर। सर हुन्छ, गुड बाई गरौँ न। अब त्यसो भए आजलाई हामीले सिद्ध्याइदिउँ। अब अर्को विकमा भोलि छैन? भोलि त फ्राइडे, भोलि छैन। ए भोलि छैन हो सर। अनि अर्को विक हाम्रो क्लास हुन्छ है? I don't know. हामीलाई त कन्टिन्यू पढाउने भनेको छ, त्यही पढाउने त भन्नु। ए त्यही त। अनि दुई चारवटा सब्जेक्टको चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभली भइरहेछ कि अल्टरनेटिभ विकमा भइरहेछ। जस्तै यो विक भयो भने अर्को विकमा भएन, अनि त्यसपछि अर्को विकबाट भएको फेरि त्यसरी भइरहेको थियो। अनि तपाईँहरू कतिजनाको त पहिले नै अब 2-3टा मात्रै युनिट बाँकी छ अरे नि त, कुन कुन सब्जेक्टको। अब जस्तै ल भन्नेको 5वटा टपिकै 5वटा छ, 5वटामा 2टा भ्याइसकेको थियो, अनि 3टा त बाँकी हुने भइ नै गयो होइन। अनि इडीको चाहिँ धेरै नै थियो, जस्तै 12-15वटै छ त्यसको नि। त्यसको नि अल्टरनेटिभली नै भइरहेको छ सर। आएन। अब हामीसँग 3टा हुन्छ। एकचोटि म तपाईँको पढिन्द्र सरहरूसँग, कोर्डिनेटर सरसँग कुरा गर्छु होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यति कुरा इन्फर्म गराउँछु, विश्राम गर्ने भन्ने भयो भने त मलाई त केही भयो। अस्ति सबैले एसाइनमेन्ट गरेर हालिसक्यो हो? असाइनमेन्ट त सब्मिट असाइनमेन्ट सब्मिट गरिसके सर। ल, आज तपाईँहरू कति 50 को देखियो अहिले? 50 जना सबैले आफ्नो इनरोलमेन्ट पठाएको छ होइन मलाई? सर जस्तै अघि त्यो मेरो नाम अर्कै थियो, त्यसबाट नि पठाएको छु, यसबाट नि एकचोटि पठाइदिइहाल्छु। मलाई मेसेज पठाइदिए भइहाल्छ। छुट्टै मेसेज पठाउनु भयो सरलाई कि यसकै ग्रुप च्याटमा लेख्नु? यसमा मैले ओपन गरेको छु। ए त्यसमा त गरिसक्यो सर। ल, त्यसो भएदेखि अब सबैलाई अब ह्याभ अ गुड डे। मैले तपाईँको मेसेज कपी गरेर एकचोटि हेर्छु तपाईँ को आउँदै हुनुहुन्छ पनि विचार गर्नु नि त। त्यो हेरेर कपी गर्छु लास्ट विक।